कामाक्षी धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परीवाहचलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिरादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमालिलता फलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलताधारकासमुन्नेयमध्यमा स्तनभारदळन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळीमन्दगमना महालावण्यसेवधिः सर्वारुणान्नवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसंघाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाद पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका
भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता विसुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पित श्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్ధి అకర్తారమహమవ్యయం. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః. ఎంత గొప్ప మాట! కృష్ణుడు అర్జునుడితో అంటున్నాడు, అర్జున, గుణాలని బట్టి వాళ్ళు చేసేటటువంటి కర్మలని బట్టి ఆ విభాగానికి అనుగుణంగా చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం. బ్రహ్మ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అనే విభాగం కలిగినటువంటి చాతుర్వర్ణ్యం చతుర్ణాం వర్ణానాం సమాహార, 4 వర్ణాలు అని నేనే ఏర్పాటు చేశాను. ఆ ఏర్పాటు చేయబడ్డది మాత్రం గుణ కర్మ విభాగశః. వాళ్ళ యొక్క గుణాలని బట్టి, వాళ్ళు చేసేటటువంటి కర్మ పనిని బట్టి విభాగం చేశాను. తస్య కర్తారమపి మాం విద్ధి. ఈ గుణాలని బట్టి, కర్మని బట్టి 4 విభాగాలుగా జాతులని 4టిని నేను ఏర్పాటు చేసిన అకర్తారం అహం అవ్యయం. నేను మాత్రం ఫలాని వాడిని ఫలాని జాతిలోనే పుట్టించాలని, కానీ ఇతడు నాకు ఇష్టడు, అతడు నాకు అనిష్టుడు అనే అభిప్రాయంతో కానీ లేను. అవ్యయం, ఏమాత్రపు నాశనాన్ని లేనటువంటి వాడిని నేను అని కృష్ణుడు అర్జునుడితో చెప్తున్నాడు. ఇది పై విశేషం. చాతుర్వర్ణ్యం 4, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అనగానే చాలా కోపం వస్తుంది. కుల వ్యవస్థ అనేది ఈవేళ చాలా అసహ్యకరమైపోయింది. కానీ ఒక 10 సంవత్సరాల క్రితం వరకు గ్రామీణ ప్రాంతాలకి, గ్రామాలలోకి, గ్రామాలకు ఉండేటటువంటి శివారుల్లోకి వెళ్ళి చూడండి. పెద్ద చిన్న భేదం లేకుండా ఊరందరూ కూడా అన్న, బాబాయ్, తమ్ముడు, అక్క, చెల్లి అని ఇలాగే పిలుచుకునేవారు. వాళ్ళలో వాళ్ళకి భేదం అంటూ ఏమీ ఉండేది కాదు. ఎందుకని? చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః. గుణాలని, కర్మలని బట్టి మాత్రమే వాళ్ళు వాళ్ళ వృత్తులని చేస్తూ ఆ జాతికి చెందిన వాళ్ళు అనుకునేవారు తప్ప మరొక విధంగా అనుకునేవారు కాదు. ఏమిటా గుణాలు, ఏమిటా కర్మలు? సత్వ, రజస్, తమో గుణాలని 3 ఉన్నాయి గుణాలు మనకి. పూర్తి సత్వగుణం కలిగినది ఒక జాతి, సత్వము రజస్సు కలిగింది మరొక జాతి. సత్వగుణం, రజోగుణం కలిగింది. రజోగుణం, తమోగుణం కలిగింది మరొక జాతి. పూర్తి తమోగుణం కలిగింది, అది చివరి జాతి. సత్వగుణం 1, సత్వరజస్తమో గుణాలు కలిగింది 2, రజస్తమో గుణాలు కలిగింది 3, పూర్తి తమోగుణం కలిగింది 4. ఇది వాడు చేసిన విభాగం, కృష్ణుడు చేసిన విభాగం. శౌచం, దయ, సత్యం, అంతేకాదు ఆస్తిక్యం, పూర్తి దైవభావనతో ఉండి నిరంతర దైవ ధ్యానంతో తన జీవితాన్ని గడుపుతూ దయ, జ్ఞానం, శౌచం ఇదంతా సత్యం, సత్వగుణం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క లక్షణం. దేన్నైనా సరే నిజాన్ని నిజంగానే మాట్లాడడం,
దయని చూపిస్తూ ఉండడం, శ్రద్ధాభావం కలిగి ఉండడం, భగవంతుడిని గురించి తెలుసుకుంటూ భగవంతుడి గురించి 10 మందికి చెప్పడం, ఏ సందర్భంలో కూడా కోపాన్ని తెచ్చుకోకపోవడం, ఇది సత్వగుణం. కాబట్టి ఈ సత్వగుణ స్వరూపంతో నిరంతరం చదువు మీదే ధ్యాస కలిగి ఆ వేదంలోని విషయాల్ని ప్రచారం చేయడానికి ఒక జాతిని సృష్టించాడు. అది బ్రాహ్మణ జాతి అన్నాడు. గుణకర్మ విభాగశః. సత్వగుణంతో పాటు రజోగుణం కలిస్తే అది క్షత్రియ జాతిని నిర్ణయించాడు పరమేశ్వరుడు. ఎందుకని? లోకంలో ఉండే ప్రజలని పరిపాలించే సందర్భంలో సత్వగుణంతో ఉంటాడు, కన్నబిడ్డల్లా పరిపాలిస్తాడు. అదే ప్రజల్లో ఎవరైనా నేరం చేస్తే రజోగుణంతో అతడికి శిక్షను విధించడానికి వెనుకాడడు. క్షత్రియైర్ధార్యతే చాపో నార్తశబ్దో భవేదితి. ఎదుటివాడు దుఃఖించి తన దగ్గరికి ఎవరైనా వచ్చి అయ్యా ఇలా జరిగిందని అంటే అతడికి శిక్ష విధించడానికి వెనుకాడనటువంటి జాతి. కాబట్టి సత్వగుణంతో పాటు రజోగుణం కూడా కలిగి ఉన్నటువంటి జాతిని క్షత్రియ జాతిగా గుణకర్మ విభాగశః. గుణంతో పాటు కర్మని ఆలోచించి, అంటే ఆ గుణానికి అనుగుణమైన పనిని చేస్తున్న దాన్ని బట్టి క్షత్రియ జాతి అన్నాడు. పాటలానన ఆంజనేయ హతభూత భేతాళ చితమాయ. అతి పాటలానన ఆంజనేయ హతభూత భేతాళ చితమాయ. అతి పాటలానన ఆంజనేయ హతభూత భేతాళ చితమాయ. అతి పాటలానన ఆంజనేయ హతభూత భేతాళ చితమాయ. పుడుతూనే నింగి తెగని సూర్యుని మింగదలచి దూకలేదా, నీ కీర్తి నల్దిక్కుల తాకలేదా. పుడుతూనే నింగి తెగని సూర్యుని మింగదలచి దూకలేదా, నీ కీర్తి నల్దిక్కుల తాకలేదా. అతి పాటలానన ఆంజనేయ హతభూత భేతాళ చితమాయ. అతి పాటలానన ఆంజనేయ హతభూత భేతాళ చితమాయ. శ్రీరాముని మైత్రి గూర్చి సుగ్రీవుని ప్రాణాలు నిలుపలేదా, నీవాయన కైంకర్యము సలుపలేదా. శ్రీరాముని మైత్రి గూర్చి సుగ్రీవుని ప్రాణాలు నిలుపలేదా, నీవాయన కైంకర్యము సలుపలేదా. హరి అతి పాటలానన ఆంజనేయ హతభూత భేతాళ చితమాయ. అతి పాటలానన ఆంజనేయ హతభూత భేతాళ చితమాయ. కుప్పించి నీవు ఎగురా కొండ కోనల పిండియై కూలేగాదా, చప్పానై ఆలంక సోలిపోదా. కుప్పించి నీవు ఎగురా కోనల పిండియై కూలేగాదా, చప్పానై ఆలంక. అతి పాటలానన ఆంజనేయ హతభూత భేతాళ చితమాయ. అతి పాటలానన ఆంజనేయ హతభూత భేతాళ చితమాయ. శ్రీరామ నామ శక్తి లోకాన మెండుగా చాటెగాదా, సచిదానందుడవై మాలో నిలిచెగాదా. శ్రీరామ నామ శక్తి లోకాన మెండుగా చాటెగాదా, సచిదానందుడవై మాలో నిలిచెగాదా. అతి పాటలానన ఆంజనేయ హతభూత భేతాళ చితమాయ. అతి పాటలానన ఆంజనేయ హతభూత భేతాళ చితమాయ. అతి పాటలానన ఆంజనేయ హతభూత భేతాళ చితమాయ.
అతి పాటలానన ఆంజనేయ హతభూత భేతాళ జితమాయ హతభూత భేతాళ జితమాయ హతభూత భేతాళ జితమాయ. జై బోలో పవన సుత హనుమాన్ కి జై. యోగాంజనేయ స్వామి ఇప్పుడు ధ్యానాంజనేయ స్వామిగా కనిపిస్తున్నాడు. కాసేపు ధ్యానం చేశాడు. ఆ ధ్యాన ప్రభావం చూడండి. ధ్యానం చేయలేదు, ధ్యానం చేశాడని అక్కడ చెప్పలేదు, కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇట్లా కాసేపు కళ్ళు మూసుకున్నాడంత. కళ్ళు తెరిచాడండి. తెరవంగానే ఆయనకేమనిపించిందో తెలీదు. అవునరా, నేను అశోకవనాన్ని వెతకలేదు కదా. అప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఆయన. అంతా వెతికాను కానీ అదిగో ఆ దూరంగా కనిపిస్తోంది ఒక ఉద్యానవనం, అది మర్చిపోయాను నేను. ఎలా మర్చిపోయాను? అప్పుడు రామచరితమానస్లో తులసీదాస్ గోస్వామి మహారాజ్ చెప్పింది గుర్తొచ్చింది. అశోకవనంలో ఉంది అని చెప్పాడే, నేను వెతకలేదే అని అనుకుని ఆ అశోకవనాన్ని వెతుకుతాను. అక్కడ ఖచ్చితంగా నా తల్లి ఉండి తీరుతుంది. అశోకవనం, శోకం లేనిది, దుఃఖం లేనిది, ఆ వనంలో ఆ తల్లి ఉంది అని ఆ ప్రహరీ గోడ మీద నిలబడ్డాడు స్వామి. ఇప్పుడు ప్రధానమైన ధ్యాన శ్లోకం. మహేంద్ర పర్వతంలో సముద్ర లంఘనానికి బయలుదేరుతున్నప్పుడు ప్రార్థన చేశాడు. ఇప్పుడు మనం రామాయణ ధ్యాన శ్లోకాల్లో చెప్పుకునే శ్లోకాన్ని ఈ సందర్భంలో స్వామి చెప్పాడు. నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై నమోస్తు రుద్రేంద్రయమానిలేభ్య నమోస్తు చంద్రార్క మరుద్గణేభ్యః నమోస్తు చంద్రార్క మరుద్గణేభ్యః. జై బోలో పవన సుత హనుమాన్ కి జై బోలో సియావర రామచంద్ర ప్రభు కి జై అని తన తండ్రిని, శ్రీరాముణ్ణి, సీతామ్మవారిని, లక్ష్మణుణ్ణి అందరినీ కూడా ప్రార్థన చేసి నేను ఇప్పుడు అశోకవనానికి వెళ్తాను, వెళ్ళి అక్కడ సీతామాత కోసం అన్వేషణ చేస్తాను. ఇదంతా కూడా సహస్రాల్లో ఒక ఉద్యానవనం ఉంది అని చెప్తారు. సౌందర్యలహరిలో అద్భుతంగా వర్ణన చేస్తారు. నీపోపవనవతి చింతామణి గ్రహే శివాకారే మంచే పరమశివ పర్యంక నిలయాం అని వర్ణన చేస్తారు. ఇది ఒక ఉద్యానవనం. ఆ ఉద్యానవనంలో 1000 రేకుల పద్మం. ఆ పద్మంలో రాజరాజేశ్వరి మాత ఎప్పుడూ అమృతాన్ని ధారగా మన శరీరం అంతా తడుపుతూ ఉన్నదట. ఆ అమ్మవారు అక్కడ ఉంది. సీతా అమ్మవారు అంటే రాజరాజేశ్వరి మహాయోగిని మాత. ఆ ఉద్యానవనంలో నేను వెతుకుతాను అని సంకల్పం చేసి ఆయన శరీరాన్ని ఇంకా చిన్నదిగా చేసుకుని మెల్లగా ఆ ఉద్యానవనంలోకి ప్రవేశించాడు. బంగాళాఖాతంలో సముద్రంలో కలుస్తున్నాయి కనుక అవి నదులు. అలా కాకుండా వ్యతిరేకంగా పడమరకి ప్రవహించి అరేబియా సముద్రంలో కలిస్తే వాటిని నదములు అంటారు. నదీ నదాలకి తేడా అది. అందుకే గోమతి, నర్మదా ఈ 2 నదములు. ఈ 2 కూడా గుజరాత్లో ద్వారకా దగ్గర సముద్రంలో కలుస్తాయి. గోమతి సామాన్యమైన నదం కాదు. బ్రహ్మ తన కమండలం నుంచి భూమి మీదకి విడిచిపెట్టాడు అని మనకు పురాణాలు చెప్పాయి. అంత గొప్ప నదం తీరంలో పెద్ద వటవృక్షం దగ్గర కూర్చుని మహానుభావుడు సూతుడు 18 పురాణాలని వేదవ్యాసుల వారి ద్వారా నేర్చుకుని విని కంఠస్థం చేసి ఋషులకి చెప్పాడు. 88,000 మంది ఋషులకి. ఆ సూతుడంతటి వాడు లేచి నిలబడ్డాడంటే ఈ వచ్చినవాడు గొప్పవాడని అర్థమైందన్నమాట జనాలకి. కొందరంటే ఎరుగుదురు, కొందరు ఎరగరు. అందుకే ఎరగని వాళ్ళు అడిగారు సూతుణ్ణి, మీరు మహాత్ములు, ఈ పీఠం మీద కూర్చున్నంత వరకు ఎవరికీ నమస్కరించరు, మీరు కూడా లేచి వచ్చి నమస్కారం చేశారంటే ఆయన ఎవరంటే ఎంత గొప్పవాడైనా గురువుకి మాత్రం నమస్కారం చేయాల్సిందే కదా. మా గురువు గారు వ్యాసుడు, ఆ వ్యాసుడికి గురువు అండి అన్నట్టే. వ్యాసుడికి గురువా అన్నారు మళ్ళీ వాళ్ళు. అవునండి, గురు శబ్దానికి అర్థం తండ్రి, వ్యాసుణ్ణి కన్న తండ్రి పరాశర మహర్షి అండి అన్నారట. అప్పుడు వాళ్ళందరూ ఆ పరాశరుడికి నమస్కరించి మా జన్మ ధన్యమైందండి, ఇన్ని పురాణములు రచించిన వేదవ్యాసుల వారి తండ్రి మీరు, కానీ చిత్రం మీ అబ్బాయి ఇన్ని పుస్తకాలు రాశాడు, మీరు మాత్రం ఒక్క పుస్తకం కూడా రాయలేదేమండి అన్నారు ఎవరో ఒక ఆయన. పోనీ అన్నవాడు ఎవడా సామాన్యుడా అంటే ఆయనని గురించి ఇంచుమించుగా భాగవతోత్తములంతా రోజుకోసారైనా తలుచుకుంటారు.
సనక మహర్షి. సనకుడు, సనందనుడు, సనత్కుమారుడు, సనత్సుజాతుడు అనే నలుగురిలో బ్రహ్మ మానసపుత్రులో సనకుడు అనేవాడు కావాలనే కొంచెం గిల్లు వదిలిపెట్టాడు. ఒక్కొక్కప్పుడు దెప్పితే కానీ అవతలివాడి శక్తి బయటికి రాదు కనుక ఒక్క క్షణం పరాశరుడికి ముఖం మాడిపోయింది. ఎంత మాట అన్నారు సనక మహర్షి, మీ అబ్బాయి ఏమో మహాపండితుడు, ఎన్నో పుస్తకాలు పురాణాలు రాశాడు, నువ్వేమీ రాయలేదన్నాడు. అంటే నేను పండితుణ్ణి కానట్ట, లేక పండితుండయ్యుండి కూడా పుస్తకాలు రాయలేని అసమర్థుణ్ణి అన్నాడా, ఎందుకన్నాడు ఈయన అని మనస్సులో చివుక్కుమంటూ ఉండగా 3 రాత్రులు అక్కడే గడిపాడు. 3వ రోజు అర్ధరాత్రి వేళ గోమతీ నదీ తీరానికి వెళ్ళాడు ఆయన. మనశ్శాంతి లేదు. మీకు ఎక్కడైనా అన్నిటికంటే గొప్పది ఏమిటో తెలుసా? పోటీ. ఓ 2-3 ఉపన్యాసకులు ఉంటే వీడు గొప్పవాడా వాడు గొప్పవాడని పక్కవాడు ఎవడన్నా చిచ్చు పెడితే ఏ వేళకి నిద్ర అంటది, వాడికంటే నేను గొప్పవాడిని అనిపించుకోవాలని వీడికంటే గొప్పవాడిని అనిపించుకోవాలని నేను ఉంటుంది. నేనల్లా, ఇది ఎప్పుడో పురాణాల్లో చెప్పిన మాట. అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే వృత్తి విరోధము. ఒకే వ్యాపారం చేస్తున్నప్పుడు, లేక ఒకే వృత్తిలో ఉన్నప్పుడు, ఒకే చోట ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు వీడికంటే వీడు గొప్పవాడిని అనిపించుకోవాలంటో అనుకోవడం ఒక లక్షణం. ఇక్కడ పోటీ ఎవరి మధ్యలో వచ్చింది? వేదవ్యాసుల వారికి, వేదవ్యాసుల వారి తండ్రికి వచ్చినట్టయింది. చిచ్చు పెట్టారు కొంచెం సనకుల వారు. అందుకని ఈయనకి నిద్ర పట్టలేదు. అర్ధరాత్రి 12 గంటల వేళ గోమతీ నద తీరానికి వెళ్ళి, నా కుమారుడు మహాపండితుడు అనిపించుకున్నాడు, అనేక గ్రంథములు రాశాడు, జీవితంలో ఒక్క పుస్తకం కూడా రాయలేకపోయాను, నేను ఎంతసేపు సమస్త తీర్థయాత్రలు చేశాను, మస్తకమే సమస్తం అనుకున్నాను, కానీ ఇప్పుడు పుస్తకం రాయకపోవటం వల్ల నాకు కొంత లోటు వచ్చింది. ఆ లోటు వచ్చిన మాట నా నోటి వెంబడి నేను అనలేను, కానీ స్వయంగా సనకుల వారు అన్నారు. ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి అనుకున్నాడు. అర్ధరాత్రి 12 గంటల వేళ. ఇంతలో ఆయనకు ఎదురుగుండా ఆకుపచ్చ రంగుతో హరితవర్ణంతో ఉన్న ఒక చిన్న వానరం కనపడింది. పెద్దది కాదు, అది ఇంచుమించుకు ఒక 3 అడుగులు ఉంటుందేమో, చిన్న వానరం. ఈయనకి ఎందుకో తెలియదు కానీ శరీరం ఒక క్షణకాలం గగుర్పాటు వచ్చింది, రోమాంచమయ్యింది. ఆకుపచ్చ రంగులో మిసమిసలాడిపోతున్న వానరం కనపడిందా, లేక భ్రమ? నా కుమారుడికున్న కీర్తి నాకు రాలేదని లోపల ఏదైనా నేను బాధపడుతూ ఉండడం వల్ల నాకు కళ్ళు బైర్లు గమ్ము పైత్యం వచ్చో ఇలా దృశ్యం కనపడుతోందా? స్వప్నమైతే ప్రమాదం. ఎందుకంటే శాఖామృగ శాస్త్రగణైర్ నిషిద్ధ. శాఖామృగం అంటే కోతి రాత్రిపూట కలలోకి రావడం నిషిద్ధమని శాస్త్రం బృహస్పతి చెప్పాడు కదా అనుకున్నట్ట. ఇంతలో ఆ కోతి దగ్గర గంట వచ్చింది, కాళ్ళు పుచ్చుకు పీకింది. ఇది కల కాదు అనుకున్నాడు ఆయన. వానరమే, ఏం కావాలనుకుంటోంది అనుకుంటూ ఉంటే ఆ వానరం ఆయన కుడి చేతిలో మమ కథాం లిఖ అన్నది, నా కథని రాయి అని. వెంటనే అర్థమైపోయింది దీనికి, ఆ ఎదురుగుండా ఉన్నది సామాన్యమైనది కాదు అని. మమ కథ అంటున్నావు కదా, ఏ కథ? మమ కథ అనగానే అందులో రామకథ ఉంది అన్నది. వెంటనే ఆ వానరం మాయమైపోయింది. అప్పుడు ఆయన ఎంత పొరపాటు చేశాను, ఎదురుగుండా ఒక దివ్యమైన వస్తువు పదార్థం కనపడి నా కథ రాయమన్నప్పుడే అర్థం అవ్వాలి. ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్న వానరాన్ని చూడగానే వచ్చినవాడు ఎవడో అర్థం అవ్వాలి. ఏం కథ అని మళ్ళీ అన్నాను. నా కథ ఉన్న చోట రామకథ ఉంటుంది అనగానే సంపూర్ణంగా అర్థం అవ్వాలి. అయినా నేను అజ్ఞానంలో పడ్డాను, ఇప్పుడు ఆ వానరం అదృశ్యమైపోయింది అని వెంటనే ఏడ్చి అప్పటి వరకు వానరం తిరిగినటువంటి స్థలంలో ఉన్న ఇసుక తీసి నెత్తి మీద రాసేసుకున్నాడు. ఇక ఆ పూటంతా కూర్చుని అక్కడే తిరిగాడు ఆయన. ఉదయం వేదవ్యాసుల వారు అక్కడికి వచ్చారు. వచ్చి తండ్రి పాదాలకు నమస్కరించి, నాన్నగారు, రాత్రిపూట మీకు కనిపించినటువంటి వాడు సాక్షాత్తు హనుమంతుడు. ఆయనంతటి వాడు స్వయంగా తన కథ మిమ్మల్ని రాయమన్నాడు. ఇంకెందుకండి, చింతామ్మా కురు సర్వజ్ఞ, ఇంకా చింతించద్దు అన్నట్ట. ఈయనకి కొంత చింత తొలగింది. యథాప్రకారంగా ఋషులందరూ స్నానం చేశారు. సూతులు వారు గద్దె మీద కూర్చున్నారు, వ్యాసుడు పక్కన కూర్చున్నాడు. పురాణం ప్రారంభమవుతోంది. ఒక్క క్షణం ఆపండి పురాణం అన్నాడు ఆయన. వేదవ్యాసుల వారితో సైతంగా అందరూ నిశ్శబ్దంగా కూర్చున్నారు. ఆజ్ఞాపించండి తండ్రి, మీరు ఏం ఆజ్ఞాపిస్తే చేస్తానన్నాడు. ఇంతవరకు నాకు గర్వకారణం ఏంటంటే నా కుమారుడు అనేక పురాణాలు, ఇతిహాసాలు, చరిత్రలు లోకానికి అందించాడు. కానీ సంపూర్ణంగా హనుమంతుని యొక్క లీలలు ఇంతవరకు ఎవరు ఇవ్వలేదు. ఆ లీలలు రాసే భాగ్యం నాకిమ్మని నా కుమారుణ్ణి అడుగుతున్నానన్నాడు ఆయన. తండ్రి కొడుకుని యాచించడం అంట. హనుమంతుడి లీలలు రాసే భాగ్యాన్ని నాకు ప్రసాదించు కుమార అనగానే ఆయన తెల్లబోయి,
ఆజ్ఞాపించాలి, మీరు యాచించడం ఏమిటిదండి అన్నాడు. అందుకు కాదు, ఇంకెప్పుడు నువ్వు రాయకూడదు. మళ్ళీ నువ్వు రాసావనుకో ఈ ప్రపంచంలోకి నా పుస్తకం ఎవరు చదవరు. అంటే కొడుకు మీద ఎంత నమ్మకం ఉందో ఒకసారి ఆలోచించండి. అందుకే వ్యాసో నారాయణో హరిహి. నాకు ఈ ఘట్టం చదివినప్పుడల్లా కళ్ళు చెమర్చేవి, హృదయం ఒక క్షణకాలం ఆనందంతో కూడా నిండేది. ఎంత అదృష్టవంతుడండి ఆ కుమారుడు ఆ తండ్రిని. బంగారు పొడి వంటి పసుపు